सरपंच गारू ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యే గారు ముందు అది లేపి ఉండదు. లేపి You are the head of this. सरपंच ఉన్నారా? सरपंच ఉన్నారా? ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇప్పుడు అంతా ఒక నిమిషం సార్. మేడం గారు కొద్దిగా మేడం గారు కొద్దిగా ఓకే మేడం. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. ఒకటి పట్టుకోండి. ఎమ్మెల్యే గారు కొద్దిగా సార్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది వాటర్ ఏరియాస్లో? మొట్టమొదట వారి యొక్క సువర్ణ హస్తాలతో జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం చేయవలసిందిగా అతిథులందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అసతోమ సర్గమయ్య, తపసోమ జ్యోతిర్గమయ్య, మృచోర్మ అమృతంగమయ్య. మరి ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులను నింపి ఎంతో మందికి సహాయాన్ని అందించేటటువంటి మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీ కొలుసు పార్థసారథి గారు. ఒక మంత్రిగా కాక ఒక సేవకుడిగా అందరికీ కూడా పిలిచిన వెంటనే పలికి ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు వారు. వారికి పరమేశ్వరుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు మీరు కూడా ఆరోగ్యంతో ఆనందంతో అలా ఎప్పుడు కూడా నిరంతర వెలుగులతో ఉండాలని కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా మంచి మనసు ఉన్నటువంటి కలెక్టర్, డైనమిక్ కలెక్టర్ శ్రీమతి వెంకటరమణ గారు, ఆవిడ ఎక్కడ కష్టం ఉంటే ముందు ఆవిడ అక్కడ ఉంటారు. వారికి మనమందరం కూడా కరతాళ ధ్వనులతో మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమానికి, అలాగే ఉంగుటూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ ధర్మరాజు గారు, అదేవిధంగా చెర్రి బాలరాజు గారు, యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు, పోలవరం జనసేన అభ్యర్థి శ్రీ చెర్రి బాలరాజు గారు. అండ్ రిక్వెస్ట్ రవీంద్ర దామా గారు, మీరు కూడా అలాగే బర్మా ఫడిబాబు గారు, తెలుగుదేశం ఇన్ఛార్జి నూజిబీడు నుంచి స్వాగత ఉపన్యాసాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా. Today we are celebrating one Mahotsav as per the instruction of our honorable CM and deputation గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అడిగింది కాబట్టి మనం ఈరోజు మొత్తం స్టేట్లో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. Last year we could not celebrate because of different reasons, sir, but our honorable CM has shown huge interest in celebrating this festival, and recently, few days back, a GO has also been released, has been issued by the government, where we have been instructed to celebrate one Mahotsav every year. The program starts today, sir, as a part of Manam Manam program. The program starts today by celebrating one Mahotsav, where we will be planting, as per the instruction of District Collector Madam, 1 lakh seedlings across the district by involving all the 9 departments, sir.
and it will end in the month of November, sir, when we will celebrate Kartik Van Bhojanam. So that is also one festival, sir, where it will, as the monsoon ends, sir, all the similar kind of program will be arranged inside the forest, and all the district officers, public representatives will be participating, and we will be arranging lunch also. So with regards to forest department activities, sir, in Kannadilla, sir, total 1,40,000 is the notified forest area, which has been under the control of forest department territorial division, sir, which I am leading, sir. Apart from that, we have one more in Hero district only. We have a wildlife DFO who controls Kolleru Wildlife Sanctuary, which has an area of approximately 35,000 hectares, sir. So that is a Ramsar site, and it has its own importance. That is why the government has taken a decision that it should be managed separately, and we should take care in a specific way as per the direction of Government of India, because it is a lake, it is the largest Asian lake, freshwater lake, and it has its own importance with regards to the control of flood in our district, sir. So that is why government has thought that it should be managed properly by a separate division, sir. No, got approved, sir, 2 days back from the Government of India. Money also got released, sir. And we are giving employment to almost 10 families. They are managing the complete ecotourism site, and huge revenue is being generated there, sir. Last year we got a 15 lakh rupees revenue from that ecotourism site. వన మనోత్సవ కార్యక్రమంలో మన అందరం కలవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మనం ఇక్కడ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం కేవలం మొక్కలు నాటడమే కాదు, ఇది పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మనం చేస్తున్న ఒక మహాయజ్ఞం లాంటిది. ఈ వన మహోత్సవం చెట్ల యొక్క సంస్కృతి, సామాజిక ప్రాముఖ్యత, పర్యావరణ రక్షణ మరియు మానవ శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా మనం తీసుకొని మనం ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే మన ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంతగానో ఈ పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి ఈ వన మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దీంట్లో మనందరం కూడా పాలు పంచుకొని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చెట్లు నాటే విధంగా మన అందరం కూడా కలిసి ఈ పర్యావరణాన్ని కాపాడి రాబోయే తరాలకు భవిష్యత్తు ఉండేటట్టుగానే మన అందరం చేయాలని మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం. అలాగే గత ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ మీటింగ్స్ పెట్టినా ఏం పెట్టినా కానీ ముందుగా చెట్లు నరికిన తర్వాతే వాళ్ళందరూ కూడా మీటింగులు పెట్టేవారు. అదంతా గుర్తుంచుకోవాలి. మన అందరం కూడా మొక్కలు నాటి కార్యక్రమం చేసే విధంగానే ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఉంటుందని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందరికీ ఆల్రెడీ మన డేవ గారు బ్రీఫ్గా చెప్పడం జరిగింది. మన ఆంధ్రాలో మిషన్ హరిత ఆంధ్ర అని చెప్పేసి 2016లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మన రవీంద్ర సింగ్ గారు తీసుకొచ్చారు. అందులో భాగంగా 40 lakh hectares ఆఫ్ ల్యాండ్ 2029 సంవత్సరంలో మనకు 40 hectares ఆఫ్ ల్యాండ్ మన ఆంధ్రాలో ఉండాలని అదే మన ప్రాజెక్ట్. సో అందులో భాగంగా మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంకా ఏం చేయబోతున్నాం అంటే 4 lakh hectares మొత్తం ఆంధ్ర అక్రాస్ లో 4 lakh hectares మనం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ పెంచాలి. ఫారెస్ట్ పెంచాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒక చెట్టు నాటాలి. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ 2 భాగంగా చేస్తున్నాం. ఒకటి వన మహోత్సవం. ఈ రోజు నుంచి మనం ప్లాంటింగ్ మొదలు పెడుతున్నాము. మన జిల్లా స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ రోజు ఒక్క రోజులోనే మన అందరూ 1 lakh ప్లాంట్స్ ని మనం నాటడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. అండ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ గ్రీనరీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్రెడీ ఉందని మన డీఓ గారు చెప్పారు. అది సరిపోవు. మన ఒక్కడే కాదు, మన ఆంధ్రాని, మన దేశాన్ని, మన వరల్డ్ ని కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. అందులో కాపాడడానికి మన రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఈ రోజు మనం ఒక్క రోజులోనే 1 lakh ప్లాంటింగ్ మనం చేయబోతున్నాము. సో ఇది ఒక ఆరంభమే. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ స్టార్టింగ్. సో మనం నవంబర్ దాకా, కార్తీక మాసం దాకా వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ యాక్టివిటీ. సో ప్రకృతి పిలుస్తుంది 2వ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాము. సో మీ అందరినీ ఇందులో పిలవడానికి మేము అందరూ మన ఇంట్లో ఒక చెట్టు నాటుకోవడం. ఎందుకంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. క్లైమేట్ చేంజ్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి, ఫ్లడ్ సీజన్, ఫెయిలియర్ ఆఫ్ మాన్సూన్, రకరకాలుగా డేటా అంతా మారిపోయినాయి ఇప్పుడు. సో ఈ కారణంగా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కాపాడాల్సిన రీజన్ ఉంది. సో అందులో ఒక ప్లాంట్, అందులో
రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మీరు స్వయంగా గార్డియన్గా ఒక్క ప్లాంట్ మీరు నాటి దానికి కావాల్సిన ఫర్టిలైజర్స్ చూసుకోవడం, వాటరింగ్ చేయడం, ఇవన్నీ చేసుకుంటే మనం సోన్గా హరిత ఏలూరుగా మారిపోతాము. మన ఏలూరు జిల్లా ఇంకా ఎక్కువ మంచి గ్రీన్ కవర్ తోటి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఆయన చెప్పినట్టు టైగర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఏం కావాలి? ఇంకా మనకు చాలా చెట్లు కావాలి. అందరూ ప్లాంటింగ్ చేయండి. దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్. సో ఈ రోజు ఈ భాగంగా మనం 1 lakh ప్లాంటింగ్ లో పబ్లిక్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఇంకా మన NGOs, స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజ్ పిల్లలు ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తున్నారు, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కనిపిస్తున్నారు. సో అందరినీ ప్రతి ఒక్కరి హాస్పిటల్స్, ఏ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వదలట్లా, పబ్లిక్ ఎవరైనా వదలట్లా, లోకల్ నుంచి ప్రతి ఒక్క గ్రామం నుంచి అందరినీ మనం ప్లాంటింగ్ చేయమని చెప్పాము. మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ వస్తున్నాయి, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్లాంటింగ్ చేసినట్టు. సో నా సైడ్ నుంచి నా రిక్వెస్ట్ ఏదంటే దయచేసి ఒక ప్లాంటింగ్ చేయండి. ఒక సాప్లింగ్, మీకు కావాల్సిన సాప్లింగ్స్ అంతా మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ స్పాన్సర్ చేస్తుంది. ఒక్క చెట్టు నాటండి. నాటడం మాత్రం కాదు, అది బతికించాలి. దానికి కావాల్సిన అన్ని ఫర్టిలైజర్స్ కానీ వాటరింగ్ కానీ అన్ని చేసి నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ చూపించండి మీ చెట్టు ఎక్కడ ఉంది. అది కాకుండా మనకి ఈసారి అమ్మ పేరులో, మా తల్లి పేరులో ఒక చెట్టు ప్రతి ఒక్కరిని నాటమని కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్. సో దట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్. అందులో బాగా మనం కూడా ఎవ్రీబడి మీ అమ్మ కోసం, మీ అమ్మ పేరులో అమ్మ మమ్మల్ని ఎట్లా బాగా చూసుకున్నారో అలాగే మీరు మీ అమ్మ పేరులో ఒక చెట్టుని బాగా చూసుకోవాలి, అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ప్లాంటింగ్ చేసి దాన్ని కాపాడేసి అందులో అమ్మ పేరు కూడా పెట్టి మనం ఆల్రెడీ కలెక్టరేట్లో మొదలుపెట్టాం సార్. ఈ రోజు అది కూడా మనం చేయబోతున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ అది చూసుకోండి, యూ ఆర్ నేమింగ్ దట్ ప్లాంట్ యాజ్ యువర్ మదర్ అండ్ యూర్ ప్రొటెక్టింగ్. మీ అమ్మ మిమ్మల్ని ఎట్లా చూసుకున్నారో అట్లా చూసుకోవాలని కూడా నాకు రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఇందులో గ్రాండ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. నవంబర్లో ఖచ్చితంగా మనకు ఫారెస్ట్ కవర్, గ్రీన్ కవర్ పెరగాలి. ఇప్పుడు కనిపించదు, ఇంకా 5 years లో మనం చేసిన ఎఫర్ట్ అంతా బాగా కనిపిస్తుంది, మీ GPS లో కూడా కనిపిస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ, దిస్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నిధులు సేకరించడానికి, ఆ ప్రజల సమస్యల కోసం మంత్రుల ఆఫీసులు చుట్టూతూ కాళ్ళకి బల్పం కట్టుకుని తిరిగే మన సహోదరుడు శాసనసభ్యుడు ధర్మరాజు గారికి, జిల్లాని అందరినీ కలుపుకొని ఎటువంటి విభేదాలు లేకోకుండా ఏలూరు జిల్లా అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నారు మన కలెక్టర్ గారికి మొట్టమొదటి పోస్టింగే నూజివీడు వచ్చి ఎన్నికల్లో ఎటువంటి విభేదాలు లేకోకుండా, ఎటువంటి కక్షలు లేకోకుండా చక్కగా నిర్వహించిన మన ఆర్డీఓ గారికి, మరి మన సర్పంచ్ గారు బ్రహ్మాండంగా ఎన్నో కష్టాలు పడింది, ఎన్నో అవమానాలు పడింది గత ప్రభుత్వంలో. అయినా కూడా ధైర్యంగా అన్నింటినీ ఎదుర్కొంటూ మరి బతులవారి గూడెంని అభివృద్ధి చేస్తున్న మన సర్పంచ్ గారికి, మిత్రులు నా ఎన్నికల్లో నా కోసం అహర్నిశలో కష్టపడి ప్రతి చోట కూడా అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను చెప్పే 2 మాటలు మొదలుపెట్టే ముందు డయాస్ మీద ఉన్న వాళ్ళతో కొంచెం విభేదిస్తా ఉన్నా నేను. ఎవరి పేరేంటి? మీ పేరేంటి? నరసింహం గారికి పాపికొండలు అందాలే కనపడ్డాయి. ఒక్కసారి నూజివీడు అంతా తిరిగితే నూజివీడు అందాలు ఏమిటో అర్థమవుతాయి అని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఒకసారి రావిచర్ల వీధులు కూడా రోడ్డు మీద వెళ్తే మనసుకి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందో అది చూస్తూ అక్కడే ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని అనిపించకపోతే నన్ను అడగమని చెప్పేసి కూడా వేదిక మీద ఉన్న అధికారుల్ని, మిత్రులు అందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. నూజివీడుకున్న అందాలు ఈ రాష్ట్రంలో చాలా తక్కువ నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి. ఇక్కడున్న చెట్లు డిఎఫ్ఓ గారు ఓన్లీ ఫారెస్ట్ గురించే చెప్పారు. ఫారెస్ట్ కాకుండా మా నూజివీడు నియోజకవర్గం అంతా కూడా చెట్లే, మామిడి చెట్లు కానీ, పామాయిల్ చెట్లు కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. చాలా అందమైన నియోజకవర్గం. తర్వాత కలెక్టర్ గారు అమ్మ ప్రోగ్రాం పెట్టింది, మీరు పెట్టారు మేడం మన జిల్లాగా? ఓకే ఓకే. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా నేను మాట్లాడతాను. నేను నరసింహం గారు చెప్పినట్లు అమ్మ మనకు రక్తం పంచుద్ది, అన్నీ చేస్తుంది. మనల్ని నడిచేంత వరకు కూడా అమ్మ చక్కగా చూస్తుంది. కానీ తండ్రిని తక్కువ చేసి చూస్తాం సబబు కాదు కదా. మొత్తం కొవ్వొత్తులాగా కరిగిపోతూ ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంటూ, కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకొస్తూ సమాజంలో ఒక స్టేటస్ ఇచ్చే వ్యక్తి తండ్రి. తను తిన్నా, తను తినకపోయినా, తను సంపాదించిన దాంట్లో తన పిల్లల కోసం, తన కుటుంబం కోసం దాచి
అప్పులున్నా, నష్టాలున్నా, కష్టాలున్నా అన్నిటినీ ధైర్యంగా ఎదుర్కొని కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకొస్తారు. కాబట్టి అమ్మతో సమానంగా నాన్నకు కూడా ఇవ్వాలని నా అభిప్రాయం. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పి అమ్మ చెట్టే కాదు నాన్న చెట్టు కూడా పెట్టాలని చెప్పేసి నేను కోరుతాను. ఎవరి ఇష్టం చెట్లు వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేసి నేను భావిస్తాను. నేను ఇదంతా లైట్ రివ్యూలో చెప్పాను. నేను ఎక్కడ విభేదం లేదు. ఇది కూడా చేస్తే ఎవరిష్టం, నాన్న ఇష్టం ఉండదు. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఇది పుణ్యభూమి కాబట్టి సహజ వనరుల ఉపయోగం ఏమిటి, సహజ వనరుల వల్ల మనం ఏ విధంగా బతకగలుగుతామని మనకి తెలుస్తున్నా. ఇది భారత భూమి, పుణ్యభూమి కాబట్టి మనకి ఆ భగవంతుడు అన్ని సహజ వనరుల్ని చక్కగా సమపాలనలో మనకి ఇచ్చాడు. కొండలు, నదులు, అడవులు అన్నీ ఇచ్చాడు కాబట్టి, మినరల్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు కాబట్టి వాటి విలువని మనం ఎక్కువగా తెలుసుకోలేకపోతా ఉన్నాం. అడవి చెట్టు నాటండి మీకు ప్రాణవాయువుని ఇస్తుంది అని అంటే, మనకి ప్రాణవాయువు మార్కెట్ బాగా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఎన్ని రోడ్ల మీద దాని యొక్క విలువ మనకు తెలుస్తున్నా. ఇందాక ఒక మిత్రుడు ఒక చెట్టు తీసుకొచ్చాడు. ఆ చెట్టు ఫోటో ఉందో లేదు ఇక్కడ నాకు తెలీదు. చెట్టు కాండం లావుగా పైదాకా పెరిగి ఉట్టి పైన మాత్రమే కొమ్మలు, చెట్లు, ఆకులు ఉంటాయి. దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే ఇది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అటు సైడ్ పెరిగిద్దంట. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కొన్ని దేశాలు ఒక్కోసారి అసలు త్రాగుతానికి నీరు కూడా లేకుండా ఉండే దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ చెట్టు ఈ కరువు సమయంలో, నీళ్లు దొరికిన సమయంలో ఆ కాండానికి బొక్క పొడిస్తే మంచినీళ్ళు వస్తాయంట. ఆ నీళ్ళతో ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలందరూ కూడా జీవిస్తారంట. అంటే మనకి తెలియదు కాబట్టి, చెట్లు చేసే ఉపయోగం గురించి మనకు అంత బాగా తెలియదు కాబట్టి, అవసరం లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఆలోచించాం. కానీ ఇవి మన ప్రాణాలని కాపాడుతాయి అని చెప్పేసి మీ అందరికీ శ్రమగా మనం చేస్తాము. మనం చూస్తా ఉన్నాం, కరోనా వస్తుంది. కరోనా ఒక పెద్ద కుదిపేసింది దేశం మొత్తాన్ని కూడా. ఇప్పుడు ఏదో మంకీ పాక్స్ అని చెప్పేసి టీవీలో చూస్తా ఉన్నాం. ఇవి వస్తూ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ ఒకటే ఏంటంటే, మనం సహజ వనరుల్ని ప్రేమించి సహజ వనరులు కనుక మనం పెంపొందింపజేస్తే ఇవన్నీ కూడా మన దరికి రావని చెప్పేసి మీకు మనం చేస్తాము. లేటెస్ట్ వైద్యం ఏంటో తెలుసా? మనందరం కూడా ఏదో మందులు, కెమికల్ మందులు అన్నీ కూడా వాడుతూ ఉన్నాం. ఈ మధ్య లేటెస్ట్ డాక్టర్స్ అందరూ చెప్తా ఉన్నారు, రోజు కషాయం తాగితే అనేక రోగాలకి మందు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కషాయం అంటే మనకు ఒక నీటు, చేదు, ఏదో బాధ తాగాలంటే ఈ చీ అని చెప్పేసి మన దగ్గర రానియం. కానీ ఈరోజు ఒక డాక్టర్ గారు చెప్తారు, ఆయన పేరు ఖాదర్ గారు అని చెప్పేసి. ఆయన కేవలం చెట్లు ఆకుల్ని నీళ్ళలో వేసి పొద్దునే కొంచెం గోరువెచ్చగా కాసుకుని ఆ నీళ్లు తాగితే ఆఖరికి క్యాన్సర్ కూడా తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు. ఆయన ప్రూవ్ చేస్తానంటున్నాడు. తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి ఆయన చాలా ధైర్యంగా చెప్తా ఉన్నాడు. ఇక అనేక క్యాన్సరే కాదు, అనేక రోగాలు, అతిమూత్ర వ్యాధి, లేకపోతే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ కూడా కషాయాలు కంటిన్యూ ఒక కొన్ని నెలలు తాగితే తప్పకుండా తగ్గుతాయి అన్నారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా చెట్ల నుంచి వచ్చిన ఆకుల ద్వారా. మనం ఈరోజు అమెరికా లేదా పాశ్చాత్య దేశాల కెమికల్ మందులకి అలవాటు పడుతున్నాం. కానీ ఒకప్పుడు చెట్ల నుంచి తీసుకున్న పదార్థాల ద్వారానే, డెరివేటివ్స్ ద్వారానే మన వైద్యం, మన భారతదేశ వైద్యం జరిగేదనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. నేను అటువంటి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ పెట్టడానికి ఈరోజు మన ప్రభుత్వాలు కూడా చాలా ఆర్థిక సాయం చేస్తామని, ఎంకరేజ్ చేస్తామని, మనందరం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. డెఫినెట్గా నూజివీడు ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితులు, హైదరాబాద్ ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితులు చేస్తే మన నూజివీడు ఆరోగ్య పరిస్థితులు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అనేది నేను ఛాలెంజ్ చేయగలని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఎక్కువ వేలాది చెట్ల మధ్య మనం జీవిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం కూడా అడవుల్ని పెంచాలని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం, మిత్రుడు సోదరుడు ధర్మరాజు గారు చెప్పినట్లు గతంలో చెట్లకి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల. ఈ వన మహోత్సవం అనేది పోయినసారి ప్రభుత్వం అసలు సెలబ్రేట్ కూడా చేయలేదంట. కానీ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అట్లా కాదు. నేచురల్ రిసోర్సెస్కి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పేసి మనం చేస్తాము. ఆయనలాగానే ఆలోచించే వ్యక్తి మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆలోచనలు కానీ, ఆయన మీటింగ్స్ కానీ, ఆయన డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూస్ కానీ చూస్తే చాలా కొత్త తరంగా ఉంటాయి.
మొన్ననే ఈ మధ్య ఒకరోజు ఆయన కలుస్తానికి వెళ్ళాను, ఏదో అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే నాకేమో ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది, వారి మీద రివ్యూలో ఉన్నారు. పక్కన ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటే ఏంటి సార్ మళ్ళీ మీటింగ్ ఉందా ఏంటి అని అడిగాను. అడిగితే అవునండి అంటే దేని మీద మీటింగ్ అంటే వాతావరణ పరిస్థితులు గ్రామీణ ప్రాంతాల మీద ఉండే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడిగారు. మనకి ఎప్పుడు ఆలోచన వస్తుంది. అన్నిటి మీద కూడా అడవులు వీటన్నిటి మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టే వ్యక్తి. వీళ్ళ నాయకత్వంలో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మన రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజుల్లో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని చెప్పేసి నేను అందరికీ శ్రమగా మనం చేస్తాను. మరి తప్పకుండా ఏదైతే 1,00,000 చెట్లు ఏదైతే చెప్పారో ఆ చెట్లన్నింటినీ కూడా మనం బాధ్యతగా మన అమ్మ పేరు మీద, నాన్న పేరు మీద, తమ్ముడి పేరు మీద ఏదో పేరు మీరు పెట్టుకోవడం మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు. కాకపోతే మన గవర్నమెంట్ మాత్రం అమ్మ పేరు మీద చెట్టు పెట్టమంది. తప్పకుండా అమ్మ పేరు పెట్టుకుని మీరు ఆ చెట్లను ఎక్కువగా నాటాలి. ఆ చెట్లు నాటే కార్యక్రమంలో మన నూజివీడు నియోజకవర్గం నెంబర్ 1గా ఉండాలని చెప్పేసి మీ అందరికీ సవినీయంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. చెట్లు నాటంగా మన పని అయిపోయింది అనుకుంటే కూడా పోషణ బాధ్యతలు కూడా మనం తీసుకోవాలని చెప్పేసి మీ అందరు కూడా సవినీయంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా మరి నూజివీడులో ఫారెస్ట్ ఏరియా చాలా ఉంది. నేను డిఎఫ్ఓ గారిని అడిగాను. మొన్న మన పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ గారు, ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ గారైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. ఏమిటంటే మన నూజివీడు నియోజకవర్గంలో ఒక మినీ జూ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి, దానికి నగర వనాన్నే తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా లెటర్ ఇచ్చాను. ఇప్పటికే మన డిఎఫ్ఓ గారు నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తానికి వచ్చారు ఈ కార్యక్రమానికి. నేను ఒకటి చెప్పాను, మేడం రాలేదు ఈరోజు, మీరు మినీ జూకి మా నియోజకవర్గానికి సహాయం చేస్తారంటేనే నేను ఆ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటాను, లేదు అని చెప్పేసి నవ్వుతా అంటే, లేదు సార్ తప్పకుండా నేను అది ప్రపోజల్ పంపిస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి. ఈ వైల్డ్ యానిమల్స్ కానీ లేదా ఏ యానిమల్స్ అయినా సరే మన కేజ్లో బంధించి పెట్టాలంటే వాటికి పర్మిషన్ కావాలి. బర్డ్స్ కానీ ఏదైనా కానీ పెట్టాలంటే పర్మిషన్ కావాలి. ఆ పర్మిషన్ కోసం రాస్తామని చెప్పారు. మరి కలెక్టర్ గారు కూడా నా అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకుని వెంటనే ఆ కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభించింది. కాబట్టి తప్పకుండా 2-3 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ ఒక మినీ జూ ఏర్పాటు చేపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికీ సరిగా మనం చేస్తాను. అంతేకాకుండా ఏం చేయాలి, ఇక కార్డ్స్ అనో లేదా డ్రింక్స్ అనో లేకపోతే ఇంకేదో రకరకాలుగా మనం కొంచెం డైవర్ట్ అవుతున్నాం. కాబట్టి ఒకవేళ ఇటువంటి ఎక్కువ టూరిజంని ఈ నందనవనం, దీని నగరవనం ఉంది, దీంట్లో కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేస్తే, అంటే కాటేజెస్ కానీ, అంటే చెట్లకి ఎటువంటి నష్టం జరుపుకోకుండా కాటేజెస్ కానీ, ఒక పూరి పాకేసి తాటాకు పాకేసి ఒక రెస్టారెంట్ కానీ, ఇటువంటి అన్ని డెవలప్ చేస్తే మనకి హాలిడే నాడు మనకి బోర్ కొడతా ఉంటుంది. ప్యాకెట్ రోజు ఆడాలని కూడా తెచ్చరాకే సాయంత్రం కూడా ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వచ్చేసి సరదాగా కొంచెం గడిపితే మనకి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది, కొంచెం పిల్లలకు కూడా ఒక మంచి అలవాట్లు వస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని ఆ మినీ జూ అయ్యే లోపలే ఎక్కువ టూరిస్ట్ ప్లేస్ లాగా డెవలప్ చేయమని చెప్పేసి నేను డిఎఫ్ఓ గారిని ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాను. అవసరమైతే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కింద నా ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఒక పూరిపాక వేయటానికి వాళ్ళని ఆర్థిక సాయం చేస్తే దానికి కూడా సహకరిస్తారంటున్నారు. కొంచెం నీట్గా పాకేస్తే వాటిని కూడా ఆదాయం కూడా వస్తుంది దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తానికి. కాబట్టి అటువంటి ఎక్కువ టూరిజంని అదేవిధంగా మినీ జూని వెంటనే ఏర్పాటు చేస్తానికి తగు చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి డిఎఫ్ఓ గారిని, కలెక్టర్ గారిని కూడా నేను ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం తరపు నుంచి నా వంతు కృషి చేస్తానని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తాను. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి అంతేకాకుండా ఇంకో పెద్ద సమస్య ఉంది. కలెక్టర్ గారు, డిఎఫ్ఓ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మా నియోజకవర్గంలో రోజు నాకు వందలాది ఫోన్స్ కానీ లేదా కొన్ని పదుల సంఖ్యలో జనాలు కానీ ఎందుకు వస్తారంటే ఫారెస్ట్ అధికారులకి, ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి, తర్వాత మన రైతులకి ప్రతి చోట కూడా వివాదాలు వస్తూ ఉన్నాయి. వారు కరెక్టే, మన రైతులు కరెక్టే, ఎవరిని తప్పనిలే. వారేమో వారి ప్రాపర్టీని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మనమేమో మన దీని ప్రొఫెషన్ని, మన వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇక్కడ ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే ఫారెస్ట్ ఒక బౌండరీ లైన్ అనేది లేకుండా పోవడం కూడా ఇది చిన్న వివాదాలకి దారితీస్తుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఏంటంటే మన పక్కన ఉన్న చేను ఏదో ఖాళీ స్థలం మన ప్రభుత్వ పోరంబాగ్ అనేది మన అభిప్రాయం. వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటంటే అదంతా ఫారెస్ట్ అనేది వారి అభిప్రాయం. దీని మీద కలెక్టర్ గారు మీరు వెంటనే ఒక జాయింట్ సర్వే పెట్టేసి ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే ఒక రైల్వే బార్డర్స్ లైన్స్కి కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ కోన్ లాగా కడతారు. అటువంటి మీరు కడితే ఇటువంటి వివాదాలకు కూడా
దాని తావు లేకోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే ఒక టీమ్స్ని సింగిల్ సర్వే కూడా చేయలేదు దీనికి ఒక టీమ్స్ని వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ టీం వాళ్ళు వాళ్ళ రూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి కేసు పెట్టేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి కాబట్టి వెంటనే మరి ఒకవేళ మంత్రుల దగ్గర నుంచి ఏమైనా పర్మిషన్ కావాలంటే నేను కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. దీన్ని మాత్రం జాయింట్ సర్వే కండక్ట్ చేయమని చెప్పేసి నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. నేను ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ ఖాళీ అటవీ భూములు ఉంటే అక్కడ మట్టి తీసుకుంటాం, అటువంటి పనులు చేయకోకుండా ఎవరైనా పేదవాడు చెట్లు పెట్టుకుంటే నష్టం ఏమిటి ఫారెస్ట్ అనేది మీ రూల్స్ నాకు తెలియవు, బట్ నా అభిప్రాయం నేను చెప్తున్నాను. ఒకవేళ అక్కడ ఒక మామిడి చెట్టు వేసుకున్నాడు అనుకోండి, ఆ మామిడి చెట్టు పెరిగి సంవత్సరానికి ఒక 5,000 2,000 ఆదాయం వస్తే తప్పులేదు, మీ భూమి కూడా రక్షించబడుతుంది. చెట్లు కూడా మీరు ఏదైతే చెట్లు పెంచాలనే ఆలోచన ఉన్నారో ఆ చెట్లు కూడా పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఏమిటి అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలని చెప్పేసి మనం చేస్తాము. అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ అటవీ భూములు కానివ్వండి, లేదా పౌరమొగ్గులు కానివ్వండి, లేదా గవర్నమెంట్ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ కానివ్వండి, వీటన్నిటి ఏంటంటే ఈ క్వారీయింగ్కి ఎక్కువ వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి లేదా కావాల్సిన వాళ్ళు చాలామంది వస్తున్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలో పశువులు, ఈ స్మాల్ యానిమల్స్, గొర్రెలు, మేకలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బిగ్ యానిమల్స్ కూడా, పశువులు కూడా ఎక్కువ ఇక్కడ. సో వాటన్నిటికీ కూడా గ్రేజింగ్ ల్యాండ్ లేకపోతే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. తర్వాత పొలాల మీద పడిపోయేవి గొడవలు కూడా సృష్టించబడతాయి. కాబట్టి మన ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ను కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ను కూడా మనం రక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్డీఓ గారు కూడా నేను వినియోగిస్తా ఉన్నాను. ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో ఈ కొండ వాలు ప్రాంతాలు వీటన్నిటిని కూడా మనం సేఫ్ గార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ గొర్రెల కాపర్లకి, పశువుల కాపర్లకి వాటికి మేత అవసరం కాబట్టి దీని మీద కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన, ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా ఆ చెట్లు గడ్డి పెరగడం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దాని మీద కూడా మీరు దృష్టి పెట్టమని చెప్పేసి మనం చేస్తూ మరి మా కార్యకర్తల విషయం చేయాలని ఆలోచించారు. మరి సర్వే చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అవుతుంది. మూడోది ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టాలు ఇచ్చారు చాలామందికి. ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యవసాయం చేయడానికి నీటి వనరు చాలా అవసరం. ఆ కొండల మీదకి అడవుల్లోకి కాలువలు, తోవలు లేదా చెరువులు ఉండవు. కాబట్టి ఆ వ్యవసాయం సాగాలంటే 100% మనకి బోర్లు వేసుకోవాల్సిందే. ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కొన్నిసార్లు నిధులు ఇస్తున్నారు. మరి పోయినసారి జలకళను పెట్టింది కానీ పోయిన ప్రభుత్వం మరి దానికి డబ్బులు ఇవ్వకపోయేదానికి వాళ్ళు ముందుకు రాలా. ఇప్పుడు వాళ్ళ డబ్బులతోనే, ఎందుకంటే ఎకరం ఇచ్చినట్టున్నారు అప్పుడు ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టాలు. సో దాంట్లో బోర్లు వేసుకుంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ఆ వ్యవసాయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ బోర్లు మీరు ఏమన్నారంటే ఏదో ఒకటి పర్మిషన్ ఇవ్వమని చెప్పేసి మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ లాగా ఇచ్చేస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టాలుగా వేరే దానికి నేను చెప్పట్లా, మీకు ఉన్న చోట ఇస్తే. ఎందుకంటే ఆర్ఎఫ్ఆర్ పట్టా ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయానికి ఇచ్చాం మనం. ఆ వ్యవసాయానికి సాగునీరు అవసరం కాబట్టి అక్కడ బోర్డులు వేసుకుంటారు. దాని మీద కొద్దిగా మీరు దృష్టి పెట్టి, రూల్స్ అయితే నాకు తెలియదు, రూల్స్ ఏదైనా కొంచెం మార్చైనా సరే చేయమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మరి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అధికారులకి, మరి అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులకి, ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. వన మహోత్సవం 2024 ఈ సందర్భంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి గౌరవ మంత్రివర్యులు కురుసు పార్థసారథి గారి చేతుల మీదుగా ఈ పోస్టర్ రిలీజ్ జరుగుతోంది. అందరూ కూడా వాటిని పట్టుకుంటారు. అందరూ కూడా ఇందాక చెప్పిన విధంగా వృక్షాలను తప్పకుండా, వృక్షో రక్షతి రక్షిత, వృక్షాన్ని మనం రక్షిస్తే మనల్ని వృక్షాలు రక్షిస్తాయి. తప్పకుండా వృక్షాన్ని మాత్రం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వేద్దాము. హరితాంధ్రప్రదేశ్ని ఎంతగానో మనం డెవలప్ చేద్దాం. కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన నినాదం హరితాంధ్రప్రదేశ్, పచ్చని వాతావరణాన్ని, చక్కని వాతావరణాన్ని మనం సొంతం చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సార్. మొక్కలు నాడుదాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిజ్ఞ. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని, పచ్చని చెట్టే ప్రగతికి సోపాన మార్గమని గుర్తెరిగి, ప్రకృతిలోని సమతుల స్థితి అవసరాన్ని గుర్తిస్తూ ప్రతి నీటి బొట్టును సద్వినియోగపరుస్తానని, వనాలను నరకనివ్వనని, విరివిగా మొక్కలు నాటుతానని, నాటడంతో పాటు వాటి సంరక్షణ బాధ్యతను కూడా
కూడా స్వీకరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ను పచ్చని తోరణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. అందరం ఈ హరిత యజ్ఞంలో పాలు పంచుకుందాం. ప్రతి ఇల్లు ప్రతి ఊరు పచ్చదనంతో సింగారిద్దాం. మన కొలేరులో ఉంటాయి చూడడానికి మనం వెళ్ళొచ్చండి. అలాగే మన మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మన అలాగే మన మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మన రెడ్ అఫిడవిట్ ప్రతి గ్రామానికి సర్పంచి మొట్టమొదటి. అలాగే ఇంత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన Now I request Sub Collector with those sir. Now vote of thanks by. సంరక్షణ కూడా మన బాధ్యతే. ఇప్పుడు మన ప్రతిజ్ఞ కూడా మనం అలాగే తీసుకున్నాము. ఇలా చేస్తే మన డిఎఫ్ఓ గారు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు 22% ఉండేది, నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత 33% అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇలా ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇందు మూలంగా మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా చెప్పారు, భూదేవి ప్రతి ఒక్కరి అవసరానికి ఉంటుంది కానీ అత్యాశకి ఉండదు. సో చెట్లు నరకడంతో మీరు మొత్తం భూదేవిని అంతం చేస్తున్నారు. సో అది గమనించుకొని చెట్లు నాటాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి. సో ఈ వేదికకి అలంకరించిన ముఖ్య అతిథి శ్రీ కొలుసు పార్థసారథి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, మీ విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు. అండ్ మాకు చెట్ల వల్ల దాని మెడిసినల్ వాల్యూస్ కానీ అండ్ నూజివీడికి కావాల్సిన విలేజ్ గురించి కూడా మీరు ప్రపోజల్ పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అలాగే కలెక్టర్ మేడం వెట్రిసెల్ సార్